کوئی تکلیف نہ آئے جب وہ اپنا زندگی کا سفر شروع کریں اور طے کر رہے ہوں، اور میرا بس چلے. میں کوئی یہ ڈائلاگ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، میرا اگر بس چلے تو جو پنجاب کا خزانے کا ایک ایک پیسہ ہے وہ میں اپنے نوجوان بچوں کے اوپر لگا دوں. آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کو جو دنیا کے اس وقت ٹرینڈز جا رہے ہیں ان سے وہ سکھانے کے لیے، دنیا سے کمپیٹ کرنے کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جابز کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی ہر چیز کے لیے میرا بس چلے تو میں ہر چیز، ہر جو ایک پیسہ ہے میرے پاس وہ میں آپ کے اوپر وار دوں. اور یہ بہت اچھا آغاز ہے. پاکستان میں آپ کو جب پتہ ہوگا کہ 60-65% جو ہے وہ یوتھ ہے، اور وہ 30-35 سال سے ینگر لوگ ہیں جو ہماری 65% آف دا پاپولیشن ہے. اور یہ اگر کوئی حکومت ماں کی طرح سوچے تو اس پوری جو 65% یوتھ ہے اس کو بجائے اس کے کہ رلنے کے لیے ان کو چھوڑ دے، تکلیفیں سہنے کے لیے چھوڑ دے، دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے، وہ اس 65% یوتھ کو اپنا ملک کے لیے اپنا ہتھیار بنا لے، اپنی طاقت بنا لے، اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس دھرتی کے لیے. اور صرف یہ، میں نے جیسے ابھی آپ سے پہلے بھی بات کی کہ صرف یہ نہیں کہ میں بچوں کو اسکالرشپ دے دوں، ایجوکیشن دے دوں، لیپ ٹاپ دے دوں، ان کے لیے کالجز، یونیورسٹیز بنا دوں، صرف یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ، ماں باپ بھی بچوں کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیتے، اس کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی جابز کا بندوبست کرتے ہیں. جو ماں باپ جتنے بھی ان کے وسائل ہوتے ہیں وہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ کوئی اسکل سیکھ جاتا ہے تو اس کے پاس وہ موقع بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسکل سیکھ کے گھر نہ بیٹھا رہے. اس کے پاس وہ اس طرح کے وسائل ہونے چاہیے کہ اگر وہ اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے وہ وسائل فراہم کیے جائیں. اور اگر وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرینور بننے کی ایک خواہش ہے کہ وہ اپنا، صرف یہ کہ اپنا کاروبار شروع کرے، بلکہ وہ اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو یا اور زیادہ لوگوں کو روزگار کے، جاب کے مواقع دیتے، یہ تو اور بھی بہت اچھی بات ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جو جابز ہیں وہ شاید ہماری جس طرح کی آبادی ہے، جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے، اس کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کے کونے کونے میں ایسے وسائل مہیا کر دیں، ایسے اپرچونٹیز کریٹ کر دیں کہ جن بچوں کو جاب سیکٹر میں جاب نہیں ملتی وہ کم از کم کوئی ایسی اسکل سیکھ جائیں کہ وہ اپنے گھر کے جو 4 دیواری ہے اس میں بیٹھ کے، یا اپنا جو بھی ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس میں، وہ چاہے وہ ای مرچنڈائز ہو یا وہ ای کامرس ہو یا وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنی جو روزگار کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر سکیں. کہ وسائل سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، فائنینشیل بیک گراؤنڈ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، پڑھ کے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن جو بچے جن کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ وہ جاب مارکیٹ میں جا کے فوراً اپلائی کرے تو ان کو جاب مل جائے، میں چاہتی ہوں ان کے لیے بھی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے لیے روزگار کے ایسے مواقع ہوں کہ وہ بھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں. اور میں نہیں چاہتی کہ اگر ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ماں باپ آپ کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں، جتنا بھی وہ کل کو آپ کو یہ کہیں کہ تم میرے پہ بوجھ ہو. کوئی میرا نوجوان بچہ یا بچی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ فیل کرے کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہوں، اور میں بجائے اس کے کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤں. سب بچوں کا دل کرتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کا بوجھ اٹھانا شروع کر دے، کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے، فیملی کے لیے ارننگ ہینڈ بن جائے، اور اس کو یہ تانا سننا نہ پڑے کہ تم مفت کی روٹیاں توڑتے ہو اور کسی کام کے نہیں ہو. میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو یہ سننا پڑے. کوئی جاب بھی جو ہے وہ شرمندگی کا، امبیرسمنٹ کا باعث نہیں ہونی چاہیے. ایز لانگ ایز آپ محنت کر کے اپنا روزگار کما رہے ہو تو وہ بہت عزت اور فخر کی بات ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ پاکستان سے جب آپ باہر جاؤ تو بہت جن
जिन कामों के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप गल्फ के एरिया में जाओ तो आप देखते हो कि गल्फ रीजन में जो सबसे मुश्किल जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, जो सबसे मेहनत तलब जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि या तो स्किल नहीं है बच्चों के पास, नौजवानों के पास, या अगर स्किल है तो जॉब मार्केट तक उनकी, इंटरनेशनल जॉब मार्केट तक उनकी रसाई नहीं है। तो उनको जो भी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है कि मैंने कमाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इन सब गैप्स को ब्रिज करने के लिए मैं जब ओथ लिया तो मुझे पता चला कि टेफ्टा अपने तौर पे काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट अपने तौर पे स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, सब डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने उनको फिर एक अम्ब्रेला के नीचे में लेके आई। उसमें पूरा हमने एक पंजाब की यूथ के लिए, पंजाब के बेटों के लिए, पंजाब की बेटियों के लिए हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। और अभी आपने सुना कि 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के जॉब के मौके मिलेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। और जैसे भी आपको चट्टा साहब ने बताया कि हमने गल्फ कंट्रीज का दौरा किया, मैंने इनको भेजा, वहां पर इन्होंने जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया। इन्होंने जो वहां पर जिस जिस स्किल की, जिस जिस एक्सपर्टीज की डिमांड थी, वो जैसे 50 समथिंग कंपनी से इन्होंने बात की, इन्होंने वो जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया, वो लिंकेजेस बनाए, जिसकी वजह से आज बहुत सारे हमारे बच्चे स्किल ट्रेनिंग के बाद परवाज करने को तैयार है। अब देखो, सिर्फ स्किल यहाँ पर काफी नहीं है। जिन बच्चों के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो कोई स्किल ट्रेनिंग कर ले, तो उनके पास वो वसाइल भी नहीं हो सकते कि वो फिर वो जो अप्लाई करने का सिलसिला है, वीजा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके लिए जो एयर फेयर है, टिकट्स हैं, और वो जो एजेंट्स होते हैं उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब रह जाते हैं। उनका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाते हैं। तो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है, वो कंस्ट्रक्शन की भी जो सेक्टर है उसमें भी मैंने देखा ये बच्चे माशाल्लाह, कोई वेल्डिंग में ट्रेन हुआ है, कोई जो टाइलें लगाने में ट्रेन हुआ है, कोई स्टील फिक्स करने में ट्रेन हुआ है, कोई ऑटोमोबाइल में ट्रेन हुए हैं, कोई कलनरी स्किल्स में बच्चे ट्रेन हुए हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल मैनेजमेंट में ट्रेन हुए हैं, और कोई बचरी में बच्चे ट्रेन हुए हैं, और कुछ बच्चे खुद अपना अब ई बिजनेस शुरू कर चुके हैं और बहुत कमा रहे हैं। तो ये जो सिर्फ ये कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स नहीं, हमने जो डोमेस्टिक जॉब मार्केट है उसमें भी, ताकि बच्चे रुलते ना रहे, हमने जिन बच्चों को ट्रेन किया है फिर हमने उनकी जॉब की भी जो है वो पूरी एक पूरा सिलसिला है जो आपको जॉब्स में प्लेस करता है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं, जैसे गारमेंट फैक्ट्री में जो हमने गारमेंट सिटी बनाई है शेखुपुरा इंडस्ट्रियल यूनिट में, वहां पर हमने तकरीबन 1000 के करीब बच्चों को ट्रेन किया है, जिन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग लेके तो अब वो जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां पे अपना रोजगार कमा रहे हैं। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी, तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे ट्रेन किए उनको हम बाहर भी भेज रहे हैं। और जो बच्चे बाहर नहीं जा रहे, यहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मुझे इतने माशाल्लाह इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इमोशनल स्टोरीज पता चली कि हम न सिर्फ उनको हमने स्किल दिया बल्कि डेस्कटॉप दिया, वाईफाई दिया, पोर्टेबल वाईफाई दिया, और उनको वो ट्रेनिंग दी जिससे वो अपना जो ब्रांड एस्टैब्लिश कर सके, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग हो सके, उनको लैंग्वेज में उनकी इम्प्रूवमेंट आ सके, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स उनकी बढ़ाई जा सके। उनके लिए टेलर मेड IT कोर्सेज हमने बनाए, उनको स्टाइपेंड दिया
जो स्पेशली जो देहाती इलाकों की बच्चियां हैं, रूरल एरियाज की जो बच्चियां हैं, उनको एम्पावर किया और आज माशाल्लाह वो सब अपना रोजगार कमा रहे हैं। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और वो जो 2 लाख के करीब ट्रेन हो चुके हैं, तो हर जगह हमारे पास लैब्स नहीं थी, तो मैंने ये दोनों जो मेरे साथ नादिर है और दूसरी दोनों चट्ठाज हैं, इन्होंने दोनों चट्ठाज ने वैसे कमाल किया है ऑनेस्टली। और तो वहां पर हमने जो मोबाइल लैब्स बनाई ताकि लोगों को, नौजवानों को रियासत के पास ना आना पड़े, रियासत नौजवानों के पास चल के जाए। ये एक और जैसे दवाई लोगों के दरवाजा खटका के उनको 60 दिन का स्टॉक मिल रहा है, जैसे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घरों में जाके, फील्ड हॉस्पिटल्स मोहल्लों में जाके, गांव में जाके लोगों का उनकी दहलीज पे इलाज कर रहे हैं। आज जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर टैंकर माफिया के हवाले हमने लोगों को नहीं किया। वासा जो है वो खुद जाके फ्री पानी लोगों के घरों में दे रही है ताकि उनको सरों पे पानी उठा के ना लाना पड़े, या टैंकर माफिया जिनकी मनमानी कीमतें वो ना उनको करना पड़े।